Good morning, guys. Today is our lecture number 19 of paper Advanced Mechanics CMSC second year. Okay, and today we will discuss about the Hamiltonian Jacobi equation. Okay, the Hamiltonian Jacobi equation for the Hamiltonian characteristics functions. या आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण काही पार्ट कव्हर केलेला आहे युनिट नंबर 3 चा. त्यासमोरचा जे टॉपिक आहे ते आज आपण बघणार आहोत. द हॅमिल्टन जॅकोबी इक्वेशन फॉर द हॅमिल्टन कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन याला शॉर्ट मध्ये लिहिता येते आपल्याला HCF दॅट इज द हॅमिल्टनियन कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन. याबद्दल डिस्कस करू आपण. कन्सिडर अ सिस्टीम फॉर विच H इज कन्झर्व्ड. एखादी अशी सिस्टीम कन्सिडर करा जे काय असेल तुमची कन्झर्व्ड असेल. दस इफ डज नॉट कंटेन टाइम टी एक्सप्लिसिटली. आता सिस्टीम जर आपण कन्झर्व्ड कन्सिडर केली तर त्यामध्ये ती सिस्टीम टाइम टी वरती काय होणार नाही, डिपेंड राहणार नाही, म्हणजे त्यामध्ये टाइम टी कंटेन राहणार नाही. Therefore, the Hamiltonian is the function of Q and P only. But by the definition of the Hamiltonian principal function, this P can be written as a del S by del Q. Therefore, this Hamiltonian function can be written as H, which is the function of Q and del S by del Q, where S is the HPF. HPF means Hamiltonian principal function. Thus the HJ equation becomes, आता HJ equation म्हणजेच हॅमिल्टन जॅकोबी इक्वेशन जे आपण प्रिव्हियस लेक्चर्स मध्ये पाहिलेलं आहे ते कसं लिहिता येईल आपल्याला. H which is a function of Qi and del S by del Qi plus del S by del T equals to 0, and this is our equation number 1. Since S depends explicitly on T is involved. इथे काय दिसत आहे आपला जो S आहे म्हणजे आपला HPF आहे म्हणजे हॅमिल्टनियन प्रिन्सिपल फंक्शन आहे ते कशावरती डिपेंड आहे, टाइम T वरती डिपेंड आहे. ओके. In the last term, we can separate the variables. Let us assume that the solution is of the form. जी शेवटची टर्म आहे, we can separate the variable. Let us assume that the solution of the form. जी शेवटची टर्म आहे ती ती कशावरती डिपेंड आहे, तुमची टी वरती डिपेंड आहे, म्हणजे ती डेल एस बाय डेल टी हा टोटली तुमचा टी वरती डिपेंड आहे. ओके, म्हणजे त्याचं जे सोल्युशन येईल ते सोल्युशन आपण या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. यस विच इज अ फंक्शन ऑफ क्यू अल्फा अँड टी is the so is this is the solution which can be written in the form of w minus alpha 1 into t, and this is our equation number 2, where w is the function of qi and alpha i's. Okay, but when we partially differentiate the equation number 2 with respect to qi and t, we get the values of del s by del qi, that is the del w by del qi, and del s by del t, which is equals to minus of alpha 1, and this is our equation number 3. Therefore the equation 1 becomes, या जर व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये जर पुट केला तर काय मिळेल आपल्याला. इक्वेशन 1 becomes with Hamiltonian which is a function of qi and del w by del qi equals to alpha 1, and this is our equation number 4. Here the function w is called the Hamiltonian characteristic function. इथे जो w दिसत आहे तुम्हाला फंक्शन यालाच काय म्हणायचं आपल्याला, HCF म्हणायचं. HCF म्हणजेच काय, हॅमिल्टोनियन कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन. ओके, त्यानंतर आपण बघू नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला सेपरेशन ऑफ व्हेरिएबल इन HJ इक्वेशन. सेपरेशन ऑफ व्हेरिएबल इन HJ इक्वेशन मधले काही थेरी बघून घेऊ आपण आधी. Under the certain condition, however, it is possible to separate the variables in the HJ equation and the solution, they always be reduced to a quadrature. In practice, the HJ technique become useful as a computational tool when such a separation can be effected. जे हॅमिल्टोनियन जॅकोबी इक्वेशन आहे आपलं, ओके, त्यातले जे व्हेरिएबल आहे ते सेपरेट करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंडिशनचा यूज करतो. त्या कंडिशनचा यूज न करता आपण काय करू शकतो, जी याची जी टेक्निक आहे आपली हॅमिल्टोनियन जॅकोबी टेक्निक याचा यूज करून ते त्यामधले जे व्हेरिएबल आहे ते सेपरेट करू शकतो. ओके, नेक्स्ट आहे द कोऑर्डिनेट q1 is said to be a separable in the HJ equation when HPF can be split into the two additive parts, one of which depend only on the coordinate q1 and other is entirely depend on q1. म्हणजेच काय म्हटलंय, जो q1 कोऑर्डिनेट आहे आपला त्याला आपण सेपरेबल म्हणू शकतो इन हॅमिल्टोनियन जॅकोबी इक्वेशन. केव्हा सेपरेट म्हणू शकतो, जेव्हा जो आपला हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल फंक्शन आहे हे स्प्लिट अप करू आपण टू ऍडिटिव्ह पार्ट्स मध्ये. त्यातला फर्स्ट पार्ट जो आहे म्हणजे त्यात दोन पैकी एक पार्ट जो आहे हा Q1 वरती डिपेंड राहील आणि जो सेकंड पार्ट आहे हा Q1 वरती इंडिपेंडंट राहील. ओके,
असं जर आपल्याला करता येत असेल एखाद्या कोऑर्डिनेट सोबत, तर त्या कोऑर्डिनेटला काय म्हणतो आपण, सेपरेबल कोऑर्डिनेट म्हणतो. ओके. Thus, if Q1 is taken as a separable coordinate, then the HPF is such that जर आपण Q1 ला कन्सिडर केलं सेपरेबल कोऑर्डिनेट कन्सिडर जर केलं, तर आपल्याला हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल फंक्शन कसं लिहिता येईल? Yes, which is a function of Q1 to Qn and alpha 1 to alpha n and t. It can be written as S1, which which is a function of Q1 alpha 1 to alpha n and t, plus S2, which is a function of Q2 to Qn alpha 1 to alpha n and t, and this is our equation number 1. आता बघा, Q1 ला जर आपण काय कन्सिडर केलं, सेपरेबल कोऑर्डिनेट जर कन्सिडर केलं, तर एक अशी टर्म जे काय आहे तुमच्या Q1 वरती डिपेंड आहे पूर्णपणे, आणि सेकंड टर्म हे Q1 वरती इंडिपेंडंट आहे. अशा व्हेरिएबललाच काय म्हणायचंय आपल्याला, सेपरेबल व्हेरिएबल म्हणायचंय. And the HJ equation can be split into the two equation, one for separately for S1 and other for S2. Thus, the HJ equation is said to be completely separable if all the coordinates in the problem are separable. The, the HJ equation can be split into the two equation for separately for S1 and S2. आता जे HJ इक्वेशन आहे आपल्याला S1 साठी पण डिफाइन करावं लागेल, त्यासोबतच S2 साठी पण डिफाइन करावं लागेल. Thus, the HJ equation is said to be completely separable. जे हॅमिल्टोनियन जॅकोबी इक्वेशन आहे त्याला आपण completely separable इक्वेशन केव्हा म्हणू शकतो? If all the coordinates in the problem are separable. जेव्हा त्यामधले जे सर्व कोऑर्डिनेट्स आहे कसे राहतील तुमचे, सेपरेबल राहतील. इन दिस केस द HPF हॅज द फॉर्म, या केसमध्ये जे हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल फंक्शन आहे हे या फॉर्म मध्ये राहील जे तुम्हाला इक्वेशन 2 मध्ये डिफाइन केलेलं आहे. ओके. Thus, the HJ equation can be separated into the n equation of the type. जे HJ equation आहे त्याला आपण n वेगवेगळ्या n इक्वेशन मध्ये आपण त्याला सेपरेट करतोय, ते n इक्वेशन मिळेल आपल्याला या इक्वेशन नंबर 3 वरून. इक्वेशन नंबर 3 आहे आपलं HI, that is the Hamiltonian for the ith term, which is a function of Qi del S by del Qi alpha 1 to alpha n is equals to alpha n, and the constant alpha I are referred to now as a separable constant. हा जो अल्फा आय आहे तुमचा, या अल्फा आय ला काय कन्सिडर करताय आपण, सेपरेबल कॉन्स्टंट कन्सिडर करते. We can now easily show that the any cyclic or ignorable coordinate is a separable. आता जी आपण थेरी बघितली सेपरेबल व्हेरिएबलची, ठीक आहे, त्यावरून एखादा जर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट असेल, म्हणजे एका टर्म वरती डिपेंड असेल आणि दुसऱ्या टर्म वरती इंडिपेंडंट असेल, तर अशा इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट किंवा सायक्लिक कोऑर्डिनेटला आपण काय प्रूव्ह करू शकतो, सेपरेबल कोऑर्डिनेट प्रूव्ह करू शकतो. सपोज दॅट द सायक्लिक कोऑर्डिनेट इज Q1 and the conjugate momentum P1 is a constant, say gamma 1. आपण सपोज करू Q1 काय आपला सायक्लिक कोऑर्डिनेट आहे आणि गॅमा P1 काय त्याचा कॉन्जुगेट मोमेंटम आहे, आणि तिथे तुमचा अल्फा 1 हा कॉन्स्टंट आहे. Thus the HJ equation for the W is given by the Hamiltonian H, which is a function of Q2 to Qn gamma I del W by del Q2 to del W by del Q1, and which is equals to अल्फा 1. जे इक्वेशन नंबर 3 आहे तेच इक्वेशन नंबर 3 चाच आपण यूज करून फक्त हे इक्वेशन नंबर 4 लिहिले आहे. फक्त जे अल्फा 1 टू अल्फा यांच्या टर्म आहे त्या आपण W च्या फॉर्म मध्ये लिहिले आहेत. W काय आपला HCF आहे, हॅमिल्टोनियन कॅरेक्टरिस्टिक्स function, and this is our equation number 4. If we try a separated solution of the form, जे इक्वेशन नंबर 4 आहे त्याचं जर आपण सेपरेट सोल्युशन जर फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला, तर आपल्याला मिळेल W, तर आपल्याला मिळेल W equals to W1, which is a function of Q1 and alpha, plus W2, which is a function of Q2 to Qn and alpha, and this is our equation number 5. W1 Q1 वरती डिपेंड राहील and W2 हा Q1 वरती इंडिपेंडंट राहील. Hence, it is obvious that the equation number 4 involves only the separated function W2, while W1 is the solution of the equation. W1 is the solution of the equation, and P1 equals to gamma 1, which is equals to del W by del Qn, and this is our equation number 6. Thus the constant gamma is thus the separation constant and the obvious solution for W1. Therefore the W1 can be written as gamma into Q1. ही काय होती आपली थेरी होती, कशावरची थेरी होती ही आपली, सेपरेबल व्हेरिएबल वरची थेरी होती. ओके. आता आपण काय करणार आहे, आता आपण प्रॉब्लेम बघू. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे तुमचा एक्झाम्पल. यूज द HJ इक्वेशन
हॅमिल्टोनियन जॅकोबी इक्वेशनचा यूज करून HJ टेक्निक टू सॉल्व द सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लेम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट आर अँड साय. HJ इक्वेशनचा यूज करून त्यासोबतच तुम्हाला हॅमिल्टोनियन जॅकोबी टेक्निकचा यूज करून सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स. हाच क्वेश्चन तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने पण विचारू शकतात. यूज द HJ मेथड दॅट इज द हॅमिल्टोनियन जॅकोबी मेथड to find the motion of the particle in a plane under the action of central force. Use the polar coordinates. Okay, चला तर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू. Consider a particle of mass m moving in a central force field. Then एखादा पार्टिकल जर आपण कन्सिडर केला, ठीक आहे, एखादा पार्टिकल जर आपण कन्सिडर केला मास m मास इतका जो कुठे मूव्ह होते तुमच्या सेंट्रल फोर्स फील्ड मध्ये मूव्ह होते, तेव्हा त्यावरती लागणारा जो फोर्स आहे तो काय मिळेल आपल्याला एफ ऑफ आर इक्वल्स टू मायनस ऑफ डेल व्ही अपॉन डेल आर, वेअर व्ही इज द पोटेन्शियल एनर्जी. यातला हा जो व्ही काय तुमचा पोटेन्शियल एनर्जी. सिन्स द पार्टिकल इज इन द सेंट्रल मोशन इट्स पाथ इज इन अ प्लेन. एखादा जर पार्टिकल हा सेंट्रल मोशन मध्ये जर मूव्ह होते तर त्याचा जो पाथ आहे हा किती डायमेन्शनल राहील तुमचा 2D डायमेन्शनल राहील. 2D डायमेन्शनल जर पाथ राहील तर त्या पार्टिकलचे जे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे किती राहील तुमच्या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राहील. जे 2 कोऑर्डिनेट घेऊन तुम्ही त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगू शकता इझिली. ओके, therefore the system has a 2 degrees of freedom. Let's the polar coordinate r and psi is the generalized coordinate. आपण r and psi चा यूज करून त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगू शकतो असं आपण म्हणून आपण इथे r and psi काय झाले आपले जनरलाइज कोऑर्डिनेट झाले. Therefore the Lagrangian of the system is given by the Lagrangian of the system काय मिळेल मग आपल्याला यावरून L equals to T minus V, and this is our equation number 1. But we know the kinetic energy for this particle काय राहील आपली kinetic energy 1 by 2 into mr dot square plus mr square psi dot square minus of V of r. काय राहील आपली L equals to kinetic energy राहील आपली 1 by 2 into mr dot square plus mr square psi dot square a minus of Vr. Therefore the generalized momentums are, यावरून आपल्याला जनरलाइज मोमेंटम मिळेल Pr equals to del L by del r dot which is equals to mr dot. It implies r dot equals to Pr by m, and it is implies r dot equals to Pr by m, and P psi equals to del L by del psi dot which is equals to mr square psi dot, and it implies psi dot equals to P psi upon mr square. P psi upon mr square. Okay, and therefore the equation 1 becomes या ज्या टोटल व्हॅल्यू जर आपण मोमेंटमच्या ज्या फाइंड आउट केल्या कोऑर्डिनेट साय आणि कोऑर्डिनेट आर साठी, त्या जर व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये जर यूज केल्या तर आपल्याला लॅग्रेंजियन L इक्वल्स टू मिळेल L इक्वल्स टू 1 by 2 into m pr square upon m square plus p psi square upon m square into r square. बट जो v आहे आपला हा इंडिपेंडेंट आहे t वरती, म्हणजेच v ऑफ r काय मिळेल आपल्याला 0 मिळेल. Since the system is a conservative and the Lagrangian L does not contain a time t explicitly, therefore v of r equals to 0. v of r equals to 0, therefore equation 1 मिळेल आपल्याला या फॉर्म मध्ये. Hence the Hamiltonian is the constant of motion and equal to the total energy of the system. Therefore the Hamiltonian H is the t plus v. म्हणजे काय मिळेल आपल्याला टोटल एनर्जी मिळेल, जे हॅमिल्टोनियन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आपण इथे म्हणू शकतो H equals to t plus v. Substituting the value of t and v, we get equation number 2. Okay, म्हणजेच आपल्याला मिळेल since H does not contain psi, therefore psi is a cyclic. आता हॅमिल्टोनियन जो आहे हा साय कोऑर्डिनेटला कंटेन करत नाही, म्हणजे हॅमिल्टोनियन मध्ये साय कोऑर्डिनेट काय झाला तुमचा सायक्लिक झाला. Thus the corresponding conjugate momentum is conserved. जर साय जर हा सायक्लिक झाला तर साय सोबतचा जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम राहील तो पण काय राहील तुमचा कन्झर्व्ड राहील. दॅट इज द पी साय इक्वल्स टू कॉन्स्टंट अँड इट वी से दिस इज अ अल्फा साय. यालाच काय म्हणू आपण अल्फा साय ने डिनोट करू. लेट W be the Hamiltonian characteristic function, then we have PR equals to del W by del R and P psi equals to del W by del psi, and this is our equation number 3. Using 3 into we get use equation number 3 आणि 2 चा
इक्वेशन नंबर 3 चा आपण 2 मध्ये जर यूज केलं तर आपल्याला काय लिहिता येईल, हॅमिल्टोनियन एच इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस एम in bracket del w by del r square plus 1 by r square into del w by del psi चा whole square bracket complete plus v of r. If the variable in the corresponding HG equation are separable, then the HCF can be taken in the form of W equals to W1 of R plus alpha psi into psi, and this is our equation number 4. And this is our equation number 4. This gives PR equals to del W by del R. It means that del W1 by del R, and P psi equals to del W by del psi. But this del W by del psi can be written as alpha into alpha to the base psi. Therefore, the HG equation assume in the form the Hamiltonian H, which is a function of R psi del W by del R and del W by del psi, and which is equals to alpha 1, which is equals to alpha 1. याला जर आपण समोर जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल 1 बाय ट्वाइस एम इन ब्रॅकेट डेल डब्ल्यू बाय डेल आर होल स्क्वेअर प्लस 1 बाय आर स्क्वेअर इंटू डेल डब्ल्यू बाय डेल सायचा होल स्क्वेअर प्लस व्ही ऑफ आर इक्वल्स टू अल्फा 1, दॅट इज 1 by twice m into del w by del w1 upon del r चा whole square plus 1 by r square alpha psi चा whole square bracket complete plus v of r equals to alpha 1. काय केलं आपण इथे del w by del r आणि del w by del psi च्या आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं, याला काय केलं आपण जर सिम्प्लिफाय केलं, हा जर 1 अपॉन ट्वाइस एम राईट साईडला शिफ्ट केला तर आपल्याला काय मिळेल, ट्वाइस एम आधी राईट साईडला शिफ्ट करण्याच्या आधी आपल्याला व्ही ऑफ आर राईट साईडला शिफ्ट करावं लागेल, त्यानंतर आपल्याला 1 अपॉन ट्वाइस एम राईट साईडला शिफ्ट करता येईल. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला मिळेल डेल डब्ल्यू वन अपॉन डेल आर चा होल स्क्वेअर प्लस 1 बाय आर स्क्वेअर इंटू अल्फा टू द बेस साय चा होल स्क्वेअर इक्वल्स टू twice m in bracket alpha 1 minus v of r. Therefore, the value of from this equation, the value of del w by del w and dw1 upon dr equals to under root of twice m in bracket alpha 1 minus v of r minus alpha psi the whole square upon r square. ओके, ऑन इंटिग्रेटिंग इट गिव्स, याला जर आपण दोन्ही साईडनं जर इंटिग्रेट जर केलं तर काय मिळेल आपल्याला, इथे काय तुमचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w1 अँड डेल पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w1 अँड r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इन ब्रॅकेट अल्फा 1 मायनस v ऑफ r मायनस अल्फा साय स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. याला जर आपण दोन्ही साईडने जर इंटिग्रेट केलं तर काय मिळेल आपल्याला, ऑन इंटिग्रेटिंग इट गिव्स w1 इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ under root of twice m r1 minus v of r minus alpha psi square upon r square into dr, and this is our equation number 5. From equation 4 and 5 we get equation number 4 आणि 5 चा यूज करून आपण लिहू शकतो w equals to integration of under root of twice m into alpha 1 minus v of r a minus alpha psi whole square upon r square into dr plus alpha psi into psi plus alpha psi into psi. काय केलं इथे आपण w1 ची जी व्हॅल्यू आहे ते आपण सबस्टिट्यूट केली इक्वेशन नंबर 4 मध्ये. डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 1, डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 वी गेट, हे जे इक्वेशन आहे तुमचं इक्वेशन नंबर 6 मध्ये, याला जर तुम्ही डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 तर काय मिळेल आपल्याला, डेल डब्ल्यू बाय डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा 1 इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ ट्वाइस एम अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम twice m in bracket alpha 1 minus v of r minus alpha psi square upon r square into dr. आता अंडर रूट ऑफ एक्स चं डिफरन्शिएशन सर्वांना माहिती आहे काय असते, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. त्यानंतर जर फंक्शन कॉन्जुगेट असेल तर त्याचा आपण पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतो. सेम इथं करायचंय, पूर्ण जो फंक्शन आहे कशाच्या अंडर आहे, अंडर रूट मध्ये आहे. अंडर रूट मध्ये आहे म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तुमचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट त्यानंतर फंक्शन आहे बरोबर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट त्यानंतर फंक्शन आलं, आणि डेरिव्हेटिव्ह कोणासोबत घेतोय आपण, अल्फा 1 सोबत घेतोय. तर अल्फा 1 चा जो हा कॉन्जुगेट फंक्शन आहे याचा तुम्हाला पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल, आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल तुमचा ट्वाइस एम होईल. हा लिहिला आपण इथे ट्वाइस एम न्यूमरेटर मध्ये इंटू dr. देअरफॉर याला जर तुम्ही सॉल्व केलं तर 2 2 काय होऊन जाईल इथे कॅन्सल होऊन जाईल, आणि डेल डब्ल्यू बाय डेल अल्फा 1 ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला, डेल डब्ल्यू बाय डेल अल्फा 1 इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ m upon under root of twice m in bracket alpha 1 minus v of r minus alpha psi square upon r square into dr, and this is our equation number 7.
Since Qi equals to del W by del alpha I, Qi equals to del W by del alpha I equals to beta I. जो डेल डब्ल्यू बाय डेल अल्फा आहे क्यूआय ला सध्या निग्लेक्ट करा. डेल डब्ल्यू बाय डेल अल्फा आहे याला जर आपण बीटा आय डिनोट केला, where I is not equals to 1 and del w by del alpha equals to beta I plus t for I equals to 1. I ची जर व्हॅल्यू तुमची 1 असेल तर del w by del alpha याला काय लिहिता यायला पाहिजे तुम्हाला बीटा I plus t. पण I ची जर व्हॅल्यू 1 सोडून अदर असेल म्हणजे I नसेल तर del w by del alpha याला काय लिहिता आलं पाहिजे तुम्हाला बीटा I लिहिता आलं पाहिजे. म्हणजे यावरून आपल्याला नेक्स्ट स्टेप मध्ये मिळेल q1 equals to del w by del alpha 1 which is equals to beta 1 plus t and this is our equation number 8. Therefore, from equation 7 and 8 we get equation 7 and equation 8 चा यूज करून आपल्याला लिहिता येईल बीटा 1 plus t which is equals to the integration of m upon under root of twice m in bracket alpha 1 minus v of r minus alpha psi square upon r square into dr, and this is our equation number 9. Differentiating equation 6 with respect to alpha psi we get जे इक्वेशन नंबर 6 आहे त्याला जर तुम्ही डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा साय तर काय मिळेल आपल्याला डेल डब्ल्यू बाय डेल अल्फा साय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू अल्फा 1 मायनस व्ही ऑफ आर मायनस अल्फा साय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल आपल्याला कॉन्जुगेट फंक्शन त्यामुळे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळेल आपल्याला म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मिळेल आपल्याला त्या कॉन्जुगेट फंक्शनचा मायनस ऑफ 2 अल्फा साय अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी आर प्लस साय. ओके, याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं बीटा साय तर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा साय याला काय लिहू शकतो आपण बीटा साय लिहू शकतो. तर मिळेल आपल्याला बीटा साय इक्वल्स टू मायनस ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ अल्फा साय अपॉन आर स्क्वेअर अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू आर वन मायनस व्ही ऑफ आर मायनस अल्फा साय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी आर प्लस साय. म्हणजेच या सायची जर आपण इथून व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केली तर आपल्याला काय मिळेल साय इक्वल्स टू बीटा साय प्लस इंटिग्रेशन ऑफ अल्फा साय अपॉन आर स्क्वेअर अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इन ब्रॅकेट अल्फा वन मायनस व्ही ऑफ आर मायनस अल्फा साय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी आर, अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 10. यावरून आपल्याला लिहिता येईल therefore the Hamiltonian H is a constant of motion. Therefore the Hamiltonian H is a constant of motion. Therefore the Hamiltonian H is equals to the total energy of the system. आपण total energy of the system. Since the Hamiltonian H equals to alpha 1 जर आपण लिहिलं तर आपल्याला इथे मिळेल alpha 1 is the total energy of the system. Therefore by replacing the alpha 1 by E in equation number 9 and equation number 10 it gives the required equation of orbit. काय मिळेल आपल्याला ऑर्बिटचं इक्वेशन मिळेल. ओके, हे प्रॉब्लेम झाला आपला इथे एंड. हे जे सेकंड प्रॉब्लेम आहे हे आहे तुमच्यासाठी होमवर्क, याला तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करायचं. ओके, आजचं लेक्चर आपल्या इथे थांबवून देऊ आपण. थँक्यू.